આજે ઝિલહજ શરીફ નો પહેલો ચાંદ છે. કહી દો સુભાન. અને ખુશનસીબ વ્યક્તિઓ હજ કરવા જઈ રહ્યા છે. અને તમારામાંથી પણ ઘણા ખુશનસીબ જે હજ કરીને આવ્યા કે હાજીઓ आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो. हुजूर पाक ना दर ઉપર ઈ ખુશનસીબ હાજીની હાજરી હજ બાદ થાય છે. પણ જ્યારે તમે અને હું હજ કરવા જઈએ ઉમરા, ઇબ્રાહીમ ખાલી એક વાત કયો કે ખુદની મરજીથી મૂકીને જાવ છો કે રબની મરજીથી? ખાલી એટલું કયો કે ખુદની મરજીથી મૂકીને જાવ છો કે રબની મરજીથી? સૈયદના ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ ની આંખમાં આંસુ છે અને કહેવા લાગ્યા કે ખુદની મરજીથી તો આટલો દૂર અને આવી તન્હાઈમાં કદી ના મુકત. આ તો એ બેનિયાઝનો હુકમ છે. તને અને તારા બાળકને અહીંયા મૂકવા માટે હું પણ હુકમનો મજબૂર છું. ઇબ્રાહીમ બેખૌફ થઈને જાઓ, બેફિકર થઈને જાઓ. જે રબે અહીંયા બોલાવ્યા છે એ આગળ પણ અમને સંભાળી લે છે. ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से खाली हाथ गैर भी जाया नहीं करते. तो हमेशा दुआ ये करो, दुरूद पढ़ने में कंजूसी न करो. हो सकता है कहीं वो कबूलियत की घड़ी हो, हमारा पढ़ना, हमारी जुबान से निकलना मेरे आका की बारगाह में कबूल हो जाए, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए. सामीन नाजरीन, टंकारा की सरजमीन पर जश्न शादी खाना आबादी के मुबारक मौके पर यह महफिल नूर का एहतमाम किया गया है, जिसकी सदारत पीर तरीकत सैयद अजीमुद्दीन बापू फरमा रहे हैं. और मुझसे पेशतर आपने हमारे सैयद रिफाकत हुसैन बापू के मुबारक कलमात से अपने आप को मुस्तफिज किया. हम दुआ करते हैं कि मौला ताला इस महफिल पाक में आने वाले छोटे बड़े भाइयों बहनों की हाजिरी को कबूल फरमाए. साथियों, मौका शादी का है और मुझे हुक्म है कि तकरीर गुजराती में करने की है, तो मैं आपको गुजराती में तब सुनाऊंगा जब आप उर्दू में सुभान अल्लाह बोलो. क्योंकि आप अगर उर्दू की तकरीर में अरबी के अंदर सुभान अल्लाह कहोगे तो इंशाअल्लाह बात आपको समझ आएगी और आगे बढ़ जाएगी. बाकी आपकी बेदारी न हुई तो हमारी हाजिरी भी मुकम्मल नहीं होगी. हम अक्सर देखते हैं शादियों के मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद सुन्नी मुसलमान बहुत कम करने लगे हैं. मगर साथियों, असल ये है कि जिस शादी में हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल होती है, वो शादी कामयाबी की दहलीज को चूमती हुई नजर आती है. अगर शादी नाचते नाचते डीजे बजाते बजाते करोगे तो शादी तो हो जाएगी, मगर वो शादी नहीं रहेगी, वो शादी हो जाएगी. और शादी खाना आबादी कब होगी? जब शादी में हुजूर ताजदार मदीना का जिक्र हो जाए, आपके असहाबे कराम का जिक्र हो जाए, आपकी अहले बैत पाक का जिक्र हो जाए, आपकी उम्मत के औलिया का जिक्र हो जाए, तो वो शादी कामयाबी की दहलीज को चूमती हुई नजर आती है. हम देखते हैं कि नौजवान आज के दौर में कहते हैं हजरत शादी के मौके पे मिलाद की क्या जरूरत है, हम तो बाजा बजाते बजाते शादी करना चाहते हैं. मैंने कहा दोस्त, जहां बैंड बजता है वहां बैंड निकल भी जाता है. इसलिए अपनी शादियों को
अपनी शादियों को पाक करो। अगर शादियां पाक होगी तो आने वाली जिंदगी पाक होगी, और जिंदगी पाक होगी तो आने वाली नस्ल पाक होगी। अगर शादी ही गंदी कर दी तो आने वाली जिंदगी भी गंदी होगी, और जिंदगी गंदी हुई तो आने वाली नस्ल समाज को गंदी मिलेगी। ये बात आपके शायद इल्म में न हो। आज का आदमी 5-5 लाख रुपया बैंड बाजे पे लुटाता है, और फिर शादी के बाद दोनों मियां बीवी परेशान हो गए, अपने पार्टनर के मोहब्बत के लिए इधर उधर जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मशवरा लेते हैं, बड़े बड़े सलाह देने वालों की फीस दी जाती है कि मेरे लाइफ पार्टनर के लिए मेरे दिल में कैसे मोहब्बत बढ़ाई जाए। लड़का कहता है मैं अपनी दुल्हन के लिए कैसे उन्स और प्यार को बढ़ा सकूं। वो सलाह देने वाला 5 लाख लेता है, कोई सलाह देने वाला 6 लाख लेता है, और सलाह देता तो क्या देता है कि जब भी घर से बाहर जाओ तो उसे कह के जाया करो, जब भी घर में आओ तो अपने लाइफ पार्टनर को बता दिया करो, जब बाहर रहो तो उसे फोन कर दिया करो, उसके साथ थोड़ा मोहब्बत का मामला पेश आओ तो आप दोनों के बीच में प्यार पैदा होगा। मगर मैं कहता हूँ सुन्नियों, यही सबक तुमने 5 लाख गैरों को दे के लिया है। अगर तूने मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ा होता, अगर तूने मौला अली शेर खुदा और सैयदाए कौनैन की जिंदगी को पढ़ा होता तो तुझे मोहब्बत के लिए दर बदर जाने की जरूरत न पड़ती। सैयदा पाक के सदके मौला ताला तुम दोनों में मोहब्बत पैदा कर दे। मगर साथियों, आज बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, 5 लाख रुपया घोड़े पे लगाएगा और फिर बेचारी माँ परेशान होके आएगी शादी के बाद और कहेगी कि बापू को के वो वजीफो आपी दियो, को के वो तावीज आपी दियो, को के वो रस्तो आपी दियो कि मारा दिकरा ने वो गमवा लगे। मैं कीधु तमे तमारा प्रसंग नी अंदर कोने बोलाव्या हता, कोने बोलाव्या हता लगन में? तो कहे छे कि हमें तो छोकराना फूई ने बोलाव्या हता, फुआ ने बोलाव्या हता, मामा ने बोलाव्या हता, काका ने काकी ने बधाई ने बोलाव्या हता। आ बधाई ने तो बोलाव्या हता, पण प्रोग्राम केवो हतो? प्रोग्राम केवो हतो? तो कहे छे प्रोग्राम दांडियानो हतो, रासनो हतो, गरबानो हतो। मैं कीधुं ज्यारे दांडिया घरे रमाता होय तो गरीब नवाज तो आववाना नथी। જ્યારે ઘરે દાંડિયા રમાતા હોય તો પીર મહેમૂદ શાહ બુખારી તો આવવાના નથી। જ્યારે ઘરે ગુનાહોની મહેફિલ થતી હોય તો આમરણના સુલતાન દાવલ શાહ પીર તો આવવાના નથી। જ્યારે ઘરે ગુનાહની મહેફિલ થતી હોય તો તારા ઘરે હાજી પીર સરકાર તો આવવાના નથી। જ્યારે તમે ગુનાહની મહેફિલ સજાવી તો શૈતાન આવ્યો, એની ટોળી લઈને આવ્યો અને એણે આપી અને દુલ્હા દુલ્હનના દિલમાં નફરતો ભરી દીધી। આવવાવાળા મહેમાનોના દિલમાં નફરતો ભરી દીધી। આવવાવાળા रिश्तेदारोના દિલમાં નફરતો ભરી દીધી। શૈતાન આવ્યો, તમે શૈતાનને બોલાવ્યો તો શૈતાને પોતાનું કામ દેખાડ્યું છે। કાશ તમે મુસ્તફાનો મિલાદ મનાવ્યો હોત તો તમારા ઘરે લગનના મોકા ઉપર કરબલાથી પણ નજરે કરમ થઈ ગઈ હોત। અજમેરના વાલીની નિગાહે વિલાયતના હેઠળમાં તમારા ઘરના દુલ્હા દુલ્હન તૈયાર થયા હોત અને જો તમે મુસ્તફાનું મિલાદ મનાવ્યો હોત અને હુઝુર કરમ ફરમાવી દે। मानसो कहे छे शादी में मिलाद नी शू जरूरत? मैं कीधुं दोस्त शादी में ज तो मिलाद नी जरूरत छे। अगर आ प्रसंगे पण मिलाद नहीं राखो तो क्यारे राखशो? आ मौका ऊपर पण जो दीन नहीं सीखो तो क्यारे सीखशो? आ मौका ऊपर ज्यां तमे दुनिया भरना माणसों माटे मेहमान गति करी रह्या छो तो तमारा घरे प्रसंग में कोक एवो प्रसंग पण राखो जेमा हुजूर तशरीफ लावी सके।
માણસો કહે છે અમે તો શાદીમાં એમએલએ ને બોલાવશું, એમપી ને બોલાવશું, ધારાસભ્ય ને બોલાવશું, સાંસદ ને બોલાવશું કે અમારું નામ થઈ જાય. અમે કહીએ છીએ કે અગર સરપંચ આવશે તો તમારી શાદીનો ચર્ચો ત્યાં સુધી જ પહોંચશે જ્યાં સુધી દુનિયા સરપંચને ઓળખે છે. અગર તમારા ઘરે ધારાસભ્ય આવશે તો તમારા શાદીનો ચર્ચો ત્યાં સુધી જ પહોંચશે જ્યાં સુધી દુનિયા ધારાસભ્યને ઓળખે છે. અગર તમારા ઘરે એમપી આવી ગયા તો એમપી ના આવવાથી તમારા લગ્નનો ચર્ચો ત્યાં સુધી જ પહોંચશે જ્યાં સુધી દુનિયા એમપી ને ઓળખે છે. અને તમારા ઘરે અગર મુખ્યમંત્રી આવી ગયા તો તમારા લગ્નનો ચર્ચો ખાલી ત્યાં સુધી જ પહોંચશે જ્યાં સુધી દુનિયા મુખ્યમંત્રીને ઓળખે છે. પણ જો તું શાદીના મોકા ઉપર મુસ્તફા કરીમનો મિલાદ સજાવી લેને તો ખાલી ટંકારા સુધી નહીં, મોરબી સુધી નહીં, રાજકોટ સુધી નહીં, ગુજરાત સુધી નહીં, હિન્દુસ્તાન સુધી નહીં, એશિયા સુધી નહીં, આ દુનિયા સુધી નહીં, અર્શ પર પણ ફરિશ્તાઓ વાતો કરશે કે આજે ટંકારામાં એવી શાદી સજાણી હતી ને કે હુઝુર ખુદ ઈ શાદીમાં તશરીફ લઈ ગયા. પછી તારા શાદીનો ચર્ચો અર્શ તક થશે. ગુજરાતના મુસલમાનો ખૂબ સમજદાર હતા, ખૂબ સારા હતા, પણ આ તો માદિયત અને દુનિયા પરસ્તીની અંદર પડી ગયા. અને મુસલમાનોને આજના સમયના સુન્ની મુસલમાનોને ખબર જ નથી કે દુનિયા કેવી કેવી રીતના તમારા ઈમાનને લૂંટવા માટે મહેનત કરી રહી છે. આજનો સુન્ની મુસલમાન બસ ચા પી માવો ખાય અને પગ ઉપર પગ મૂકીને કહે છે કે ફલા મૌલાના ને તો કઈ ખબર નથી પડતી. મેં કીધું તમને એટલી ખબર પડે છે તો પાછળ કેમ ઊભા છો, આગળ ચાલ્યા કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. આજે તો ફિતનાઓનો દોર છે અને એવો ફિતનાઓનો દોર છે કે અગર ઇમામ સાહેબ નવી ગાડીની અંદર જાતા હોય ને, ભલે બિચારો મુરીદ લઈ આવ્યો હોય બેસાડવા માટે, તો પાછળ નમાઝીને તકલીફ થઈ જાય કે મૌલાના તો નવી ગાડીમાં, અને પછી ચર્ચા કરે મૌલાના તો મોટા આદમી થઈ ગયા છે. મેં કીધું સુભાનઅલ્લાહ, તમે ક્યાં નાના આદમી પાછળ નમાઝ પડવાના હતા? તો મોટા પાછળ પડો. આજે હર કોઈ એકબીજાનો સપોર્ટ અને આશરો બની અને પોતાના સમાજને આગળ વધાવી રહ્યો છે. અને આપણો સમાજ એકબીજાના પગ ખેંચી અને પોતાના સમાજના દીકરા દીકરીઓને, સમાજના સારા વર્ગના માણસોને નીચે પાડવા ઉપર સવાબ અને નેકી સમજી રહ્યો છે. આ ફિતનાઓના જમાનાની અંદર જ્યાં કોક મહેનત કરી રહ્યો છે ટોપી પહેરીને કે તમારા માથે ટોપી તો રહી જાય, તમારા ચહેરા ઉપર દાઢી તો રહી જાય, પણ દિલ નબીની મોહબ્બતથી ખાલી થઈ જાય, નબીની અહેલ બેતની મોહબ્બતથી ખાલી થઈ જાય, પંજતન પાકની મોહબ્બતથી ખાલી થઈ જાય, સહાબાએ કિરામની મોહબ્બતથી ખાલી થઈ જાય, ઓલિયા અલ્લાહની મોહબ્બતથી ખાલી થઈ જાય. એના માટે કરોડો રૂપિયા લગાવી અને માણસો મહેનત કરી રહ્યા છે. કોક તમારા માથે ન ટોપી રહેવા દેવા માંગે છે, ન ચહેરા ઉપર દાઢી રહેવા દેવા માંગે છે. દુનિયા ભરની તાકાતો તમારું ઈમાન લૂંટવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. અને આ સમયની અંદર એક નોજવાન કહેતો હતો, હઝરત, દુનિયાની અંદર બીજી પણ કોમો છે, બધાય કેમ આપણી પાછળ પડ્યા છે? મેં કીધું દોસ્ત, ચોરને પણ ખબર હોય કે કયા ઘરમાં માલ છે. બધાય ઘરમાં ચોર હાથ ના નાખે, હાથ ત્યાં જ નાખે જ્યાં માલ હોય. કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. એ ભાઈ, કોઈ જેના ઘરે રાતના ખાવાનું ના હોય અને માણસો ભૂખા સૂતા હોય, એના ઘરમાં કદી ચોર ચોરી કરવા જાય? ટાઈમ ખરાબ થઈ જાય. પણ ચોરને ખબર હોય કે હા હાજી સાહેબ મજબૂત છે, તો પછી હાથ ફેરવવા માટે પહોંચી જાય. તો દુનિયાને બીજી કોમોની ખબર છે કે ના દીન છે ના ઈમાન, તો લૂંટી લૂંટીને શું લૂંટશું? અગર કોઈ વસ્તુ છે, કોઈ ઇન્કલાબ લાવી શકે છે, કોઈની અંદર તાકાત છે, તો ઈ વલીઓના માનવા વાળા સુન્નીઓ પાસે છે.
અને સુન્નીઓને ઈમાનને લૂંટવા માટે હર કોઈ પ્રયત્ન કરે છે અને એવા પ્રયત્નોની અંદર એક જમાત છે જે આખી જિંદગી મહેનત કરીને કહે છે મિલાદનો કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી, મિલાદ કદી મનાવવો જ ન જોઈએ, મિલાદ મનાવવું તો ગુનાહ છે, મિલાદ મનાવવા વાળો તો ગુનાહગાર થઈ જાય છે. આ સુન્ની મુસલમાન જેને કઈ ખબર નથી પડતી એને મિલાદના આવા એતરાજ સાંભળી અને પરેશાન થઈ જાય છે અને અમને કહે છે હજરત બતાવો મિલાદની શું હકીકત છે. મેં કીધું અગર હુઝુરનો મિલાદ ના થયો હોત તો અલ્લાહ તાલા તને અને મને પણ પેદા ના કર્યા. આ મિલાદ છે તો તું અને હું છીએ. હુઝુરના જિક્રને મામૂલી ના સમજો. આ મહેફિલ નિકાહની મહેફિલ છે અને દુનિયાની અંદર જેટલી પણ ઇબાદતો છે એ ઇબાદતો દુનિયામાં આવી અને ઇબાદત બની આપણે અદા કરી. હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ દુનિયામાં જ્યારે આવ્યા તો સૌથી પહેલા આવી અને તમારા અને મારા દાદાએ આદમે દુનિયાની અંદર અંધારું જોયું. જન્નતમાં તો હતું નહીં અંધારું. આપણે ઇન્સાન છીએ ને એને આદમી કહેવાય. આદમી એટલે આદમની ઓલાદ. આદમી એટલે આદમની ઓલાદને આદમી કહેવાય. તો હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ દુનિયામાં આવ્યા, અંધારું જોયું, પરેશાન થઈ ગયા. કેમ કે જન્નતની અંદર તો અંધારું હતું જ નહીં, પરેશાની હતી જ નહીં. આખી રાત સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામે આ ધરતી ઉપર આ દુનિયામાં કાઢી. પણ જ્યારે સવારની કિરણ દેખાણી, સૂરજ ઉગવાના પહેલે આસમાનની અંદર થોડીક રોશની જોઈને તો ફૌરન મુસલ્લો પાથરી અને ઈ સમયની અંદર આપે બંદગી કરી. 2 રકાત નમાઝે નફલ પડી. અલ્લાહ તાલાને ઈ અદા એટલી પસંદ આવી, કીધું આદમ તું પણ પસંદ આવ્યો, તારી અદા પણ પસંદ આવી અને કયામત સુધી આ અદાને ઉમ્મતે મોહમ્મદિયા નમાઝે ફજરની રીતે જિંદા રાખવાની. નમાઝે ફજર મળી ગઈ ભાઈ, પણ આ નમાઝ જન્નતમાં ના હતી. આદમ અલૈહિસ્સલામ ને જ્યારે ગરમી લાગી તો જન્નતની અંદર તો આવો વાતાવરણ નહોતો જેવો વાતાવરણ અહીંયા છે. તો જ્યારે ગરમી લાગી સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામની જે જિલ્દ હતી, જે ચામડી હતી, ઈ બળવા લાગી. અહીંયાના તાપમાનના કારણે અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત ને ફરિયાદ કરી, મોલા અહીંયા ગરમી લાગે છે. અલ્લાહ તાલાએ હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ને અય્યામે બીજના રોઝા અતા કર્યા. મહિનાના વચમાંના 3 દિવસો 14, 15 અને 16 ઈ હર મહિને 3 રોઝા હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ રાખવા લાગ્યા. તો ગરમીથી રાહત થઈ તો ખબર પડી કે રોઝો પણ આ દુનિયામાં આવી અને બંદગી બન્યો છે. જેટલી પણ ઇબાદત છે એની શરૂઆત આ પૃથ્વી ઉપર, આ જમીન ઉપર, આ કાયનાત ઉપર, આ ગ્રહ ઉપર આવી અને પછી ઈ બંદગી ઇબાદત બની. કહેજો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ. ભાઈ ડર ન લાગતી હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. આજે ઝિલહજ શરીફનો પહેલો ચાંદ છે. કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. અને ખુશનસીબ વ્યક્તિઓ હજ કરવા જઈ રહ્યા છે અને તમારામાંથી પણ ઘણા ખુશનસીબ જે હજ કરીને આવ્યા. સુભાનઅલ્લાહ. પણ સાહેબો જે સુન્ની છે ને એમને તો ઈ સબક દેવામાં આવ્યું, અલ્લાહુ અકબર, કે હાજીઓ आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो. हुजूर पाक ना દર ઉપર ઈ ખુશનસીબ હાજીની હાજરી હજ બાદ થાય છે. પણ જ્યારે તમે અને હું હજ કરવા જઈએ, ઉમરા કરવા જઈએ તો શું કરીએ છીએ? તવાફ કરીએ છીએ. તવાફ પણ ઇબાદત છે, બંદગી છે, નેકી છે. પણ થોડુંક વિચારો કે એક ઘરની આજુબાજુ ચક્કર કાપવા, ચક્કર લગાવવા બંદગી કઈ રીતે થઈ ગઈ? થોડુંક વિચાર કરો કે ત્યાં ફરવું ઇબાદત કઈ રીતે થઈ ગયું? તો જ્યારે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ દુનિયામાં આવ્યા ને તો આપે પોતાનું ઘર બનાવવાની ઈચ્છા કરી.
પણ રબ તાલાની યાદ આવી અને વિચાર્યું કે હું મારું ઘર પહેલે ના બનાવું, પહેલે અલ્લાહનું ઘર બનાવું. આજે જ્યાં ખાને કાબા છે ત્યાં સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામે 4 દીવારો બનાવી અને ઘર જ્યારે તામીર કરી લીધું ને તો આદમ જ છે, બીજો કોઈ આદમી છે જ નહીં. અને જ્યારે અમે પણ મહેનત કરીએ, અઝીમુદ્દીન બાપુ મહેનત કરે, ઉલમા મહેનત કરે, સાદાત મહેનત કરે, તો મહેનત કરીએ ને તમને કહીએ ભાઈ બોલો સુબહાનલ્લાહ, તો તમે માન કયો છો સુબહાનલ્લાહ. તમને કહેવામાં આવે બોલો સુબહાનલ્લાહ તો તમને એમ લાગે કે ક્યાંક મૌલાના ને ખિસ્સામાં વધારે ને કયો ચાલી લીધા છે, તો તમે ધીમેથી કયો છો સુબહાનલ્લાહ. તો આદમી જ્યારે પણ મહેનત કરે એને દાદ જોઈએ, એની ફિતરતમાં છે. જ્યારે 14-15 વર્ષની દીકરી શાક બનાવે ઘરની અંદર, તો પહેલી વખત શાક બનાવી અને મા બાપને પીરસે ને પછી ઈ શાક નો જોવે, મા બાપનો ચહેરો જોવે કે હવે મારા મા બાપ વાહ કહે છે, સુબહાનલ્લાહ કહે છે, વાહ દીકરા શું શાનદાર બનાવ્યું. ઈ દાદની તાલીમ હોય દીકરી. તો સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામે જ્યારે ખાને કાબા બનાવ્યું ને તો દાદની આપને તલબ હતી કે કોઈ વાહ કહી દે, કોઈ કહી દે કે વાહ આદમ શું શાનદાર ઘર બનાવ્યું, કેટલું જોરદાર છે. તો દાદ વસૂલ કરવા માટે ઘરની આજુબાજુ ફરવા લાગ્યા કે કોક તો વખાણ કરી દે, કોક તો વાહ કહી દે, કોક તો જોરદાર કહી દે, પણ આદમી કોઈ છે જ નહીં જે વાહ કહે, કોઈ છે જ નહીં જે હોસલો બુલંદ કરે. તો ઈ ચક્કર કાપતા રહ્યા, ફરતા રહ્યા, પણ જ્યારે કોઈએ વાહ ન કીધું ને તો આસમાનો જમીનના માલિકે વાહ કીધું છે. કીધું આદમ વાહ શું શાનદાર ઘર બનાવ્યું. કીધું અલ્લાહ તાલા તને પસંદ આવ્યું. કીધું એટલું પસંદ આવ્યું કે ઘર તો પસંદ આવ્યું, તારી અદા પણ પસંદ આવી. હવે તારા બાપ જેટલા પીર, જેટલા પેગમ્બર, જેટલા રસૂલ અહીંયાથી પસાર થશે એમને મને આવી રીતના રાજી કરવું પડશે. તો ઈ છે તવાફ. હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામે તવાફની શરૂઆત કરી અને પછી હઝરત નૂહ અલૈહિસ્સલામના જમાનાની અંદર એ ખાના કાબાના નિશાન ખત્મ થઈ ગયા. પણ અલ્લાહ તાલાએ પોતાના ખાસ પેગમ્બર, ખલીલ પેગમ્બર હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામને મોકલા અને ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામને અલ્લાહ તાલાએ ઘણી ઉંમર બાદ એક દીકરો દીધો છે, ઈ પણ સૈયદા હાજરા થી. અને ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામને હુકમ થયું કે એ ઇબ્રાહીમ મને વધારે પ્યાર કરે છે કે બચ્ચાથી વધારે પ્યાર કરે છે? કીધું ના મોલા, તારાથી વધારે પ્યાર છે, તારાથી ખૂબ મોહબ્બત, તું માબૂદ છો. બીવી બચ્ચા શું औकात રાખે છે તારી સામે? કીધું તું તારી ઘરવાળી અને દીકરાને કુરબાન કરી શકે છે મારા નામ ઉપર? હા મારા રબ, તું કે ઈ રીતે કુરબાન કરી દઉં. કીધું વાદીએ ઝીઝરમાં એક ફલા સ્થાન ઉપર તમારી ઘરવાળી અને દીકરાને મૂકીને વયા આવો. જાઓ એમને મૂકી આવો. હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ પોતાની ઘરવાળી હઝરત હાજરાને અને સૈયદના ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ જે દૂધ પીતા હતા એમને લઈ અને ત્યાંથી ફલસ્તીનથી કે મુલ્કે શામથી કે ઈ વિસ્તારથી સફર કરી અને આજે જ્યાં મક્કા છે ત્યાં પહોંચ્યા. અને એવી વાદી, એવો જંગલ, એવો સ્થાન હતો કે ત્યાં પાણી નહીં, અને પાણી નહીં તો જાનવર પણ નહીં. જાનવર પણ ઈ જગ્યાએ રહેવું પસંદ ન કરે. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે ઘરવાળી અને દીકરાને ત્યાં મૂક્યા અને પાછી ફરવા લાગ્યા. આજની કોઈ બહેન હોય કે આજની દીકરી હોય તો ઈ તો ઘરવાળાથી લડાઈ કરવા લાગે, પણ સલામ છે ઈ પેગમ્બરના જોજાને કહેવા લાગ્યા કે એ ઇબ્રાહીમ ખાલી એક વાત કયો કે ખુદની મરજીથી મૂકીને જાઓ છો કે રબની મરજીથી? ખાલી એટલું કયો કે ખુદની મરજીથી મૂકીને જાઓ છો કે રબની મરજીથી? સૈયદના ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહની આંખમાં આંસુ છે
અને કહેવા લાગ્યા કે ખુદની મરજીથી તો આટલો દૂર અને આવી તન્હાઈમાં કદી ના મુકત. આ તો એ બેનિયાઝનો હુકમ છે તને અને તારા બાળકને અહીંયા મૂકવા માટે. હું પણ હુકમનો મજબૂર છું. કીધું ઇબ્રાહીમ બેખૌફ થઈને જાઓ, બેફિકર થઈને જાઓ. જે રબે અહીંયા બોલાવ્યા છે એ આગળ પણ અમને સંભાળી લેશે, આગળ ઈ સંભાળી લેશે. આ બેફિકર થઈને જાઓ, બેખૌફ થઈને જાઓ. શું થઈ રહ્યું છે? હજી મિલાદ નથી થયો. ઉલમા કહે છે મિલાદના 5000 વર્ષ પહેલા અલ્લાહ તાલાએ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના ઘરવાળી અને દીકરાને, આ માં દીકરાને અહીંયા બોલાવી અને મિલાદ મુસ્તફાની તૈયારી ચાલુ કરી દીધી છે. હવે અહીંયા મિલાદ થશે. આ શહેરમાં હુઝુર આવશે. आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा. आलम ने रंग बदला. सुबह शबे मिलादत, मिलादनी तैयारी मिलाद પછી તો થાય જ છે. અહીંયા તો મિલાદ પહેલા પણ થાય છે. હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ પાછા વયા ગયા. હઝરત માં હાજરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા પોતાના દીકરાને દૂધ પીવડાવતા રહ્યા. પોતાની પાસે જે ખજૂરો હતી ખાતા રહ્યા, મશકીઝા હતું એનાથી પાણી પીતા રહ્યા. પણ સાહેબો સમય વીતતો ગયો ને, ખજૂરો પૂરી થઈ ગઈ, મશકીઝા પાણીનો ખાલી થઈ ગયું. માની છાતી પણ દૂધથી સુખાઈ ગઈ છે. દીકરા માટે એક દૂધનો એક બૂંદ દૂધ ના મળે. જ્યારે માં પરેશાન થયા કે દીકરાને તો પાણી પીવડાવવું, દોડવા લાગ્યા. અલ્લાહુ અકબર. આજે જ્યાં ઝમઝમનો કૂવો છે ત્યાં ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ સૂતા હતા અને માં હાજરા સફા મરવા દોડવા લાગ્યા. જ્યારે દીકરો દેખાય ને તો માં ધીમે દોડે, જ્યારે દીકરો ન દેખાય ને તો માં જલ્દી દોડે, જ્યારે દીકરો દેખાય ને તો માં ધીમે દોડે, જ્યારે દીકરો ન દેખાય માં જલ્દી દોડે. ઈ ત્યારે દોડ્યા હતા. આજે હાજી સફા મરવા ધીમે અને જલ્દી દોડે છે. કેટલું દોડવાનું? કીધું હાજરા જ્યાં જલ્દી દોડ્યા હતા ત્યાં જલ્દી દોડ, જ્યાં ઈ ધીમે દોડ્યા હતા ઈ ધીમે દોડ. મેં એક મૌલાના ત્યાં મળી ગયા, એમને પૂછ્યું કે તમે કેમ દોડો છો? કહેવા લાગ્યા અલ્લાહ તાલાએ હુકમ દીધું કે દોડો તો દોડીએ છીએ. મેં કીધું અલ્લાહે કેમ હુકમ દીધું જાણો છો? કીધું ના. મેં કીધું અહીંયા એક વલિયા દોડ્યા હતા, એમનો તો દીકરો હતો, તારો તો દીકરો નથી. કીધું અલ્લાહને રાજી કરવું છે તો દોડવું પડશે. હવે વક્તના કુતુબ હોય એને પણ દોડવું પડે. અલ્લાહને રાજી કરવું છે તો શાહે આલમ બુખારી પણ અહીંયા દોડતા દેખાય છે, મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી પણ દોડતા દેખાય છે, બલકે ખુદ રસૂલોના સરદાર મોહમ્મદ મુસ્તફા પણ દોડતા દેખાય છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत. સાહેબો હઝરતે હાજરા પોતાના દીકરાની મોહબ્બતમાં એક પેગમ્બરને પાણી પીવડાવવા, દૂધ પીવડાવવા માટે દોડ્યા. જ્યાં પેગમ્બર સૂતા છે ને એમના એડીઓના ઘર્ષણથી અલ્લાહ તાલાએ ઈ જમીન ઉપર પાણીનો ચશ્મો જારી કરી દીધો છે. અને એવો ચશ્મો જારી થયો કે મારા નબી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે ઇબ્રાની ભાષાની અંદર ઝમઝમ એટલે કહેવાય રોકાઈ જા, રોકાઈ જા. મારા આકા કહે છે કે ખાલી પાણીના 2 ટીપા નીકળ્યા હોય એવો કિસ્સો નથી. પાણી એટલી શિદ્દત સાથે, એટલી તાકાત સાથે નીકળ્યો કે ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામના અમ્મી ડરી ગયા કે ક્યાંક આ પાણીના કારણે આખી વાદી ડૂબી ન જાય. એટલે કે વલેગા ઝમઝમ ઝમઝમ, રોકાઈ જા, રોકાઈ જા. અને ઈ પાણી આજે પણ જારી છે, આજે પણ જારી છે. જે માણસો કહે છે ને કે અમે નબી વલીને ના માનીએ, ખાલી ઇબાદત કરી લઈએ, તો અમે કહીએ છીએ નબી વલીને મૂકી દો તો ઇબાદત માટે રહેતું જ કઈ નથી. ઇબાદત અલ્લાહના નેક બંદાઓની અદાનું નામ છે. मौला ताला ने तारा सजदानी कोई जरूरत नहीं, मौला ताला ने तारा रुकूनी कोई जरूरत नहीं. अल्लाह तो ये जोवे छे कि मने राजी करवा माटे जे कार्य इब्राहिम अलैहिस्सलामे कर्યું ઈ આ બંદો કરી રહ્યો છે તો હું આની ઉપર રાજી થઈ જાઉં. બાકી એને તમારા ગોશ્તની કે ખૂનની કે જાનવરની ક્યાં જરૂરત છે? ઈ તો બધું તમારા માટે છે.
બસ ઈ અહેસાસ, ઈ જज्बो તમારા સીનામાં છે તો સમજી લ્યો કે તમે કામિલ મોમિન બની ગયા છો. અગર ઈ જज्बाથી પાછળ હટી ગયા તો ઈમાનથી પાછળ હટી ગયા છો. સાહેબો, દુનિયાની અંદર જેટલી ઇબાદત છે, બધી ઇબાદતની પાછળ કોક ને કોક ફલસફો છે, કોક ને કોક નબી વલીની અદાઓ છે, કોક ને કોક પ્રસંગ યાદગાર છે. અને આ નિકાહ પણ એક ઇબાદત છે. તો આ નિકાહ દુનિયાની અંદર સૌથી પહેલે કોણે કર્યું? તો ઉલમા કહે છે હર ઇબાદતની શરૂઆત દુનિયામાં થઈ, પણ નિકાહની શરૂઆત દુનિયામાં નથી થઈ, એની શરૂઆત તો જન્નતમાં થઈ હતી. આ શરૂઆત જન્નતમાં થઈ. અને જન્નતની અંદર જ્યારે સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામ ને બનાવવામાં આવ્યા તો વિચાર કર, જન્નત જેવી નહેમત અને આદમ અલૈહિસ્સલામ જન્નતની અંદર ફરિશ્તાઓને જોવે છે, ગિલમાનને જોવે છે, ઉરોને જોવે છે અને બીજી અલ્લાહની બેશુમાર મખલુકાતને જોવે છે અને અર્જ કરે છે, મોલા કોઈ મારા જેવું તો છે જ નહીં, કોઈ મારા જેવો ઇન્સાન છે જ નહીં. કોઈ એવો હોય જે મને દુઃખ સુખની વાતો કરે, કોઈ એવો હોય જેને હું દુઃખ સુખની વાતો કરું, કોઈ એવો હોય જેના જેવો હું લાગુ, કોઈ એવો હોય જેના મારા જેવી ઈ લાગે. મોલા મારો કોઈ જોડો પેદા કર, મારા માટે કોઈ પેદા કર. અલ્લાહ તાલાએ ડાબી બાજુની પસલીમાંથી હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામના ડાબી પસલીમાંથી માં હવ્વા બનાવી દીધા છે. જમણી બાજુથી નહીં, ડાબી બાજુથી. કેમ કે ડાબી બાજુ દિલ છે. તમારી જોજા, તમારી અહેલિયા તમારા દિલના કરીબ રહીએ, એનો અસ્તિત્વ ત્યાંથી કરવામાં આવ્યો. અને જ્યારે આદમ અલૈહિસ્સલામ ઉઠ્યા અને સૈયદા માં હવ્વાને જોયું, એમનાથી વાતો ચીતો કરવા લાગ્યા, નજદીક જવા લાગ્યા. અલ્લાહ તાલાએ કીધું કે એ આદમ ઉભા રહ્યો, નિકાહ તો કરી લ્યો, હક મહેર તો અદા કરો. કીધું મોલા, ના મારો કોઈ મા બાપ છે, ના મારા કોઈ દાદી દાદા છે, ના મારા પાસે કોઈ જાયદાદ. જન્નતમાં તે મને બનાવ્યો અને મારી અહેલિયાને. હું હક મહેર શું આપું? મારા પાસે કંઈ છે જ નહીં, આ બધી નેમતો તારી છે. કીધું આદમ, ખુદ ઉપર ગૌર કરો. તમે એક વખત મારાથી પૂછ્યું હતું કે મોલા તાલા, આ કોણ છે જેનું નામ જન્નતની અંદર તારા નામના સાથે હું જોઉં છું? આ કોણ છે જેનું નામ ગિલમાનના સીના ઉપર તારા નામ સાથે લખેલું છે? ઈ કોણ છે જેનું નામ અઝાનોની અંદર, જેનું નામ તારા નામ સાથે નમાઝોની અંદર, જેનું નામ તારા નામ સાથે ઇબાદતની અંદર, હર લમ્હા કલમાની અંદર અગર લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ છે તો પાછળ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ છે. અઝાનની અંદર લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ છે તો પાછળ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ છે. નમાઝની અંદર અગર અલહમ્દુ શરીફ છે, સુબહાન રબ્બિયલ આલા છે, સુબહાન રબ્બિયલ અઝીમ છે, અને બીજા અરકાનની અંદર બીજી તસબીહ છે, તો કાયદાની અંદર દરૂદ છે, દરૂદ છે. નમાઝ બાદ અગર રબની હુઝુર દુઆ કરો છો તો દરૂદ છે. અઝાન પડતા પહેલા આદમી દરૂદ પડે છે. આ કોણ છે જેમનું zikr તારા નામ સાથે છે? કીધું એ આદમ, તમે મારાથી સવાલ કર્યો હતો ને, આજે જવાબ સાંભળો કે એમના કારણે આખી કાયનાતને ખલ્ક કરવામાં આવી છે, એમના માટે આ દુનિયાની રચના કરવામાં આવી છે, એમના માટે તમને બનાવવામાં આવ્યા છે, એમના માટે તમારી औलाद બનાવવામાં આવશે. અને મારા ઇમામ કહે છે, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो. अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है. મારા આકા ઈ છે કે જેમના માટે આ આખી કાયનાત બનાવવામાં આવી છે. એ આદમ, ઈ મહેબૂબ ઉપર, ઈ હબીબ ઉપર, ઈ રસૂલ ઉપર, ઈ પેગંબર ઉપર દરૂદ પઢો તાકે હવ્વા તમારા ઉપર હલાલ થઈ જાય. દુનિયાની પહેલી શાદી zikr મુસ્તફા સાથે થઈ છે. કહેજો સુભાન અલ્લાહ. દુનિયાની પહેલી શાદી જે જન્નતમાં થાય, હુઝુર પાક ને જામીન રાખવામાં આવ્યા અને હુઝુરના zikr સાથે થઈ. આજના નોજવાનો કહે છે લગ્ન બાદ કે મોહબ્બત એકબીજાના સીનામાં એકબીજાની નથી મળતી. મેં કીધું એટલે કે તમારી મોહબ્બતનો મરકઝ હુઝુરની ઝાત નથી.
अगर हुजूરની ઝાત તમારા મોહબ્બતનું મરકઝ બની જાય તો પતિ પત્ની પછી દુખી ન થાય, એમના જીવનની અંદર પ્યાર આવી જાય, એમના જીવનની અંદર જિંદગીની અંદર સુકૂન આવી જાય, એક બેલેન્સ આવી જાય. અને જ્યારે બેલેન્સ ના રહીએ ને તો નવી નવી શાદી કરી અને દુલ્હન ગઈ હોય ને તો 8 દિવસ સુધી ચૂલા પાસે ના જવાય. સાસ એમ કહે કે મારો બેટો, મારો બચ્ચો, મારો લાલ, મારો કલેજો, મારો ટુકડો એવું કહેતી હોય, અને અઠવાડિયા બાદ ઈ જ સાસ કેમ શું ખબર બદલાઈ જાય, એ બેટામાંથી સીધા ઘેટા ઉપર આવી જાય. આખો રૂપ બદલાઈ ગયો. કેમ કે બેલેન્સ ના રાખ્યું. આ સાચી વાત છે કે આપણે આપણી દીકરીને, આપણે આપણા દીકરાને, આપણે આપણા પરિવારને બરબાદ કરવા માટે 1000 રસ્તા ખોલીને દઈ દઈએ, પણ પરિવારને બચાવવા માટે, એમના ઈમાન અકીદાની હિફાજત માટે આપણા પાસે ના પૈસો છે, ના સમય છે, ના ટાઈમ છે. અગર કોઈને કહીએ વલીઓની જિંદગીને વાંચો તો વાંચવાનો સમય નથી. અગર કહીએ વલીઓની જિંદગીને સાંભળો તો સાંભળવાનો સમય નથી. અગર કોઈ સંભળાવે તો આપણે નાચવા વાળાની જેટલી કદર કરીએ છીએ એટલી વલીઓની વાતોની મહેનત કરવા વાળાની કદર પણ ક્યાં કરીએ છીએ. મસ્જિદના ઇમામની તનખ્વાહ આજે પણ 10,000 હોય છે ભાઈ, 11,000, 15,000, એનાથી વધારે તો એક વોચમેન ની પગાર છે. અને પછી અમારી કોમ વિચારે છે કે અમને બહેતર ઉલેમા મળશે. મેં કીધું કદી નહીં મળે. જે વસ્તુની પાછળ તમે પૈસા લગાવ છો, માણસો ઈ પ્રોડક્ટ તમને બનાવીને દેશે. તમે શેરો શાયરી ઉપર કરોડો રૂપિયા લગાવી દો, પણ અલ્લાહ પાકના કલામની ઇજ્જત જ ના કરો, રસૂલુલ્લાહના ફરમાનની ઇજ્જત જ ના કરો, તો સમાજની અંદર શાયર પેદા થશે, કારીએ કુરાન પેદા નહીં થાય. સમાજની અંદર તમારો મુકાબલો દુનિયા સાથે રદીફ કાફિયાનો નથી. દુનિયાની અંદર તમારો મુકાબલો શાયરી સાથે દુનિયામાં નથી. તમારો મુકાબલો એજ્યુકેશન સાથે છે, તમારો મુકાબલો તાલીમ સાથે છે, તમારો મુકાબલો પઢાઈ સાથે છે, તમારો મુકાબલો ઇન્ફોર્મેશન સાથે છે. પણ એ ઇન્ફોર્મેશન માટે આપણી કોમના પૈસા લગાવવા તૈયાર છે, ને સમય દેવા તૈયાર છે. આપણે પોતાની નસ્લ બરબાદ કરવાના 1000 રસ્તા ખોલી દીધા, પણ પોતાની નસ્લને બચાવવા માટે એક માર્ગ પણ ખોલ્યો નથી. અને પછી દુનિયા તમને કહે છે મિલાદ ના મનાવો, દુનિયા તમને કહે છે વલીઓની વાતો ના સાંભળો, દુનિયા તમને કહે છે કે પીરો મુર્શિદ ના કરીબ ન જાઓ, એટલે કે તમને પોતાનો ગુલામ બનાવી શકે, તમને માનસિક રીતે નબળો અને પોતાના હાથમાં કરી શકે. આ વલીઓ જ છે જે તમને આઝાદી આપે છે, જે તમને ફ્રીડમ આપે છે, જે તમને તાલીમની, એજ્યુકેશનની, શિક્ષણની પરવાન ચડાવી અને મોટો માણસ બનાવે છે. અગર વલીઓ ના હોત ને તો આટલી ઇજ્જતો તારા મારા માથા ઉપર ના હોત. વિચાર કર કે જે જમાનાની અંદર કોઈ પણ સમાજના માણસને લખવા વાંચવાની ઇજાજત નહોતી, અમારા વલીઓ નગર નગર પહોંચ્યા, ડગર ડગર પહોંચ્યા, અને જેને દુનિયા પૂછતી નહોતી વલીઓએ એમને સીનાથી લગાવ્યા, એમને તાલીમ દીધી. ભૂખા હતા તો ખાવાનું ખવડાવ્યું, પ્યાસા હતા તો પાણી પીવડાવ્યું, અને इंसानियतनी एवडी मोटी खिदमत करी गया छे के वलियोनी अगर खिदमतनी वातो करूं ने साहिबो तो रातो जाए पण वातो पूरी न थाय. आपणे तो पोतानी जिंदगीनी 2 કલાક 4 કલાક કાઢવા તૈયાર નથી, પણ વલિયોએ પોતાની જિંદગીઓની જિંદગી કાઢી દીધી છે. એમના મા-બાપે પોતાના બાળકોને એટલો ઊંચો અને એટલી આલા તરબિયત સાથે સંસારની અંદર મોકલ્યો હતો. સાંભળો સાંભળો સાહેબો, મારો દિલ અજમેર તરફ ખેંચાય છે, અને અજમેરના બાદશાહ સુલતાનુલ હિંદ ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ યાદ આવી રહ્યા છે. જ્યારે ગરીબ નવાઝ કિશોર અવસ્થાની અંદર શિક્ષણ હાસિલ કરી, તાલીમ હાસિલ કરી અને ભારતની ધરતી ઉપર આવ્યા, બંગાળના વિસ્તારમાં ગયા, અને મારા ખ્વાજા ગરીબ નવાઝે એક તકરીર કરી છે, એક વાત
વાઝ કર્યું છે અને વાઝ બાદ ગરીબ નવાઝના હાથની અંદર મોટા મોટા ચોર આવી અને તોબા કરે છે, મા બાપના નાફરમાન આવી અને માફી તલાફી કરે છે, મા બાપના નાફરમાન મા બાપના ફરમાબરદાર બની ગયા, બે નમાઝી બન્યા ગયા, કુરાન થી દૂર રહેવા વાળા કુરાનના કારી બની ગયા, બે ઈમાન મુસલમાન થઈ ગયા. મોટી સંખ્યાની અંદર જ્યારે માણસ ગરીબ નવાઝ થી ફાયદો ઉપાડતો હતો ને, ગરીબ નવાઝ ખૂબ ખુશ થયા અને આપે પોતાની અમ્મીને પત્ર લખ્યો અને પત્રની અંદર લખ્યું, માં તમારો દીકરો સૈયદ હસન હિન્દુસ્તાનના બંગાળના વિસ્તારમાં છે અને અહીંયા મારા એક તકરીરથી લાખો માણસોને ફાયદો થયો છે, લાખો માણસો તાઈબ થઈ ગયા, લાખો માણસો સુધરી ગયા, લાખો બે નમાઝી બની ગયા. આવા આનંદ સાથે ગરીબ નવાઝ સરકારે પોતાની વાલિદાને પત્ર લખ્યો અને અલ્લાહુ અકબર, ગરીબ નવાઝની વાલિદાએ જ્યારે પત્ર વાંચ્યો છે, પત્રની પાછળ જવાબ લખ્યો, ગરીબ નવાઝને મોકલો અને પાછળ ગરીબ નવાઝે જવાબ જોયો, શું લખેલો હતો? ગરીબ નવાઝની વાલિદા કહે છે, સૈયદ હસન તમારા હાથની અંદર લાખો માણસો તોબા કરી અને નેક કેમ ના બને? તમારી અમ્મીએ કદી તમને વગર વુઝુના દૂધ પીવડાવ્યું? જ્યારે માઓ એવી નેક હતી તો એમની ગોદની અંદર મોઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી જન્મ લેતા. જ્યારે માઓ કુરાનની કારિયા હતી તો એમના ખોળાની અંદર સલાહુદ્દીન અય્યુબી પેદા થતા. માં જ્યારે મુત્તકિયા હતી તો ઈ પોતાના કોખથી ટીપુ સુલતાન જન્મ દેતી હતી. પણ સાહેબો, અગર માને ગંદી કરી દેશો, બાપને ગંદો કરી દેશો અને ગુનાહો સાથે એમનો મિલાપ કરાવશો તો આવા વાળી નસ્લ પણ બરબાદ થશે. આ શાદી કોઈ નાચવા કૂદવાનો પ્રસંગ નથી, આવા વાળી નવી એક પેઢીની શરૂઆત છે અને શરૂઆત જો zikr રસૂલ થી થાય, zikr આલે રસૂલ થી થાય, zikr સહાબા ઇકરામ થી થાય તો આવા વાળી નસ્લ બહેતર બની જાય. અને તમારામાંથી ઘણા માણસો ખેડૂત હશે, મને ઇન્સાફથી બતાવો, જમીનની અંદર બાવળના દાણા નાખો તો આંબો ઉગે? કદી ઉગે? કદી ના ઉગે. અગર કેરી જોતી હોય તો આંબો નાખવો પડે. એવી જ રીતના અગર તમે તમારા ખાનદાનની પરવરિશની અંદર આંબાના દાણા નાખશો તો તમારો દીકરો તમારી સેવા કરશે, ખિદમત કરશે, તાઝીમ કરશે. અને અગર તમે તમારા દીકરા દીકરીઓની પરવરિશમાં ધ્યાન નહીં આપો તો ગઢપણની અંદર તમને વૃદ્ધાશ્રમનો રસ્તો દેખાડશે. બરબાદ મૌલાનાનું કઈ ના થાય, બરબાદ દાઢીવાળાઓનું કઈ ન થાય, બરબાદ હાજી સાહેબનું કઈ નહીં થાય. જિંદગી તારી છે, પરિવાર તારું છે. સાહેબો, આજના સમયની અંદર અગર કોઈ દીકરો ઘરની બહાર કોઈ શરાબી સાથે, જુવારી સાથે, ઝાની સાથે બેઠો હોય તો માં એને તરત અલગ કરી લે અને કહે કે આ શરાબી છે, આની સોહબતમાં ના બેસતો, આ ઝાની છે, આની સોહબતમાં ના બેસતો, આ જુવારી છે, આની સાથે ના બેસતો. હું કહું છું કે એ માં તે ઘરની બહાર દીકરાને શરાબીથી તો અલગ કરી લીધો, પણ જે આ મોબાઈલ આવ્યો છે, આ મોબાઈલની અંદર પણ તમારો દીકરો કોક ને કોકની સંગત અને સંકળાયેલા સોહબત અને માહોલ સાથે રહે છે. તો અગર મોબાઈલની અંદર ઈ શરાબી સાથે રહેશે તો એક દિવસ ઈ પણ શરાબી બની જશે. મોબાઈલની અંદર અગર ઈ ઝાનીઓ સાથે રહેશે તો એક દિવસ ઈ ઝાની બની જશે. આપણે પોતાના પરિવારને બરબાદ કરવા માટે હર મહિને 500 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરાવવા તૈયાર છીએ. દીકરા દીકરીઓને 500 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરાવી દઈએ, પણ એમને બચાવવા માટે એક પ્રોફાઇલ દેવા તૈયાર નથી. કોક દિવસ તો પોતાની દીકરીને કહીએ કે દીકરી આ પ્રોફાઇલ જોઈ લે, આ સાદાત મારેરાના સાદાત છે, આ સાદાત બરેલીના સાદાત છે, આ ઉલેમા
કિચોચાના ઓલામાં છે. આ હસ્તી જો, આ હસ્તી હુઝુર શેખુલ ઇસ્લામની હસ્તી છે. તકરીર પણ જેવા તેવાની ના સાંભળ, એમની તકરીર પણ કદી ન સાંભળો. જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત ઓછી થઈ જાય, એમની સોહબત પણ મોબાઈલની અંદર ઇખ્તિયાર ન કરો. જેમની સોહબતમાં આવ્યા બાદ દિલની અંદર સહાબાની ઇજ્જત ઓછી થઈ જાય, અહેલે બેતની ઇજ્જત ઓછી થઈ જાય. ના, મોબાઈલની અંદર પણ તકરીર એમની સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલ દરૂદ પડવા ઉપર મજબૂર થઈ જાય. જરૂરત છે આજે. અગર આ વસ્તુનો ખ્યાલ ન રાખ્યો તો તમારા ઘરે ક્યારે યઝીદ પેદા થઈ જશે તમને ખબર નહીં પડે. આ વસ્તુનો ખ્યાલ ન રાખ્યો તો તમારા ખાનદાનની અંદર કોણ મરવાન બની જશે તમને ખબર નહીં પડે. અને આજે માણસો કહે છે આવો સંકટ સમયની અંદર અગર મિલાદની મહેફિલ થાય ને તો નાના નાના દીકરા દીકરીઓને આવવાવાળા મહેમાનોને ભાઈઓ બહેનોને ખબર પડે કે દીન શું છે, જિંદગી શું છે અને શું છે જિંદગી. નોજવાન તો નોજવાનીના દિવસો હોય, કહેજો સુબહાનલ્લાહ. હે નોજવાનો તો ઈ જ ચક્કર મારીએ, બસ હઝરત થોડુંક ટાર્ગેટ પૂરું થઈ જાય ને પછી મોજ જ મોજ, પછી આરામ જ આરામ, સુકૂન જ સુકૂન. મેં કીધું દોસ્ત, જિંદગીમાં કોઈ એવો પડાવ આવતો જ નથી અને આવવાનો પણ નથી. હા, શરીર માટે, જિંદગી માટે જે જરૂરી છે ઈ પહેલેથી બધાય કરતા આવ્યા છે અને આપણે પણ કરવું પડશે. વિજ્ઞાન ગમે એટલી તરક્કી કરી લઈએ, રોટી ગૂગલ ઉપર ડાઉનલોડ નહીં થાય. હા, જે જીવવા માટે જરૂરી છે કરવું પડશે, બધાને કરવું પડે છે. ગરીબ માણસ રોટી કમાવા દોડે છે ને તો અમીર માણસને ઈ રોટી હજમ કરવા દોડવું પડે છે. દોડવું બધાને પડે છે. અને ઘણા ભાઈઓ એમ સમજે છે બસ હઝરત થોડુંક ટાર્ગેટ છે, થોડુંક મિશન છે. અને ઘણી બહેનો ગુનાહવાળી મહેફિલો, ગુનાહવાળી સોહબત, ગુનાહવાળા રસ્તાઓની સંગતના કારણે એમ સમજે છે કે મારા મા બાપ મારું ખ્યાલ જ નથી રાખતા. અને પિક્ચર, સિરિયલ અને ગુનાહોવાળી સોહબતના કારણે દિલની અંદર બીજ તો ખરાબ નાખેલો જ હોય. પછી કોઈ જેવો તેવો મેસેજ કરે ને તો ઈ બહેન એમ સમજે છે કે બસ આ મારી જિંદગીનો પ્રેમી છે, આના સાથે હું ચાલી જાઉં, જિંદગી ભર ખુશ રહીશ. ઈ વિચારીને ઈ મા બાપનું કાળું મોઢું કરી અને જેવા તેવા સાથે ભાગી જાય છે. અને પાછળ બધાય રસ્તા બંધ. મા બાપનું કાળું મોઢું થયું હતું, મા બાપ તો બોલાવાના નથી. જ્યારે બધાય રસ્તા બંધ થઈ ગયા, 8 દિવસ પછી ખબર પડે છે કે જેના ઉપર ભરોસો કરીને આવી હતી ઈ તો મારો વફાદાર જ નથી. હવે એ દીકરી પાછી પલટીને આવવાની નથી કે એની સચ્ચાઈ તમને ખબર પડે. પણ હું કહું છું બહેન, જે રસૂલુલ્લાહનો વફાદાર ના હોય, જે ગૌસુલ આઝમ જીલાનીનો વફાદાર ના હોય, જે ઈમાનનો ના થયો, તારો શું થવાનો છે? શું થશે તારો? અને જે બહેન ભાગીને ગયા છે ને, કદી એમના હાલ હવાલ લ્યો, કદી પૂછો એમને. ઈ પોતે ઈ સચ્ચાઈ બયાન કરવા ઉપર મજબૂર છે કે અમારી જિંદગીના 10 વર્ષ થયા, 10 વર્ષ બાદ પણ સસરાલની અંદર જેટલો વિશ્વાસ કામવાળી અને નોકરાણી ઉપર કરવામાં આવે છે એટલું ભાગીને આબાવાળી વહુ ઉપર નથી કરવામાં આવતું. એમ કહેવામાં આવે છે કે જે સગા પેટની વફાદાર ના થઈ હોય, અમારી શું વફાદાર? સાહેબો, આ બરબાદીના કિનારા ઉપર આપણે આવી ગયા. અને હજી આપણે કહેશું કે મિલાદની શું જરૂરત, હજી આપણે કહેશું કે વલીઓની શું જરૂરત. આપણા સમાજની દીકરીઓ કપાઈ રહી છે, બરબાદ થઈ રહી છે. અને એમના સુખી જીવન ઉપર જીવાતું હોત ને તો તને મને આટલી પીડા ન હોત. પણ એમની જિંદગીઓ બરબાદ થાય છે અને ઈ સ્થાન ઉપર એમની કોઈ મદદ પણ નથી કરી શકતો. જરૂરત છે કે આવા વાળા બધા રસ્તાઓને બંધ કરો, એક રસ્તો ખુલ્લો રાખો, જે રસ્તો મદીનાનો રસ્તો. અને પોતાના દીકરા દીકરીઓ, ભાઈઓ બહેનોને સમજાવો કે જિંદગીની સચ્ચાઈ છે કે દીકરીઓને ઇજ્જત મળી છે તો સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબાના કદમોથી મળી છે. મારા નબીના મિલાદ પહેલા ધરતી ઉપર દીકરીઓ તો પેદા થતી હતી, પણ સંસાર
એ દીકરીઓને જીવતે જીવતી દૂધમાં ડુબાવીને મારતો હતો અને ભારતના માણસો બેવા ઓરતને જીવતે જીવતી પતિના સાથે ચિતા ઉપર બાળી દેતા હતા. અરબસ્તાનના માણસો કોઈ વિધવા ઓરતને જીવતે જીવતી એના પતિ એના ઘરવાળાની કબ્રમાં દફનાવી દેતા હતા. આ તો અહેસાન છે સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબાનો મિલાદનો કે મારા નબીએ 25 વર્ષની ભરી જવાનીમાં 40 વર્ષના વિધવા સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા થી નિકાહ કરીને કયામત સુધી વિધવા औरतों इज्जत ने ऊंची કરી દીધી છે. જ્યારે સગો બાપ દીકરીને મારી નાખતો હોય એ સમયમાં મારા નબીએ દીકરીને સીનાથી લગાવી. જે સમાનાની અંદર બાપ જીવતે જીવતી દીકરીને દફન કરતો હોય ત્યારે મારા નબી અલૈહિસ્સલામ પોતાની દીકરી સૈયદા કોનેનના આકા ઉપર પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થતા હતા. સૈયદા પાકની પેશાની ચૂમતા હતા અને કહેતા હતા દુનિયાવાળાઓ તમને દીકરી વાલી નથી, તમને દીકરી પ્યારી નથી, તમને દીકરી મહેબૂબ નથી. સાંભળો, અમે દીકરીથી પ્યાર કરીએ છીએ, અમે દીકરીથી મોહબ્બત કરીએ છીએ અને એલાન કરીએ છીએ કે દુનિયાની અંદર બધાયનો ખાનદાન તો પોતાના દીકરાથી ચાલે છે, પણ મુજ મોહમ્મદ અરબીનો ખાનદાન મારી દીકરી ફાતિમા ઝહરા કા છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने माँ फातिमा ज़हरा. नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं. अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं. अरे वो जिसने मुअज़्ज़ज़ कर दिया घराने को, हुसैन पाल के जिस माँ ने दिया जमाने को. अल्लाह रे शरफ़े बिन्ते रिसालत, किंदील हरम शमए सबिस्तान इमामत. रहमत है जो मोहम्मद तो फातिमा पाराए रहमत. वो कुल्ले नबूवत है, ये जुज़्व नबूवत. आसान न समझो मारिफते खत्मे रसूल को, जो समझा ना हो जुज को वो क्या समझेगा कुल को. साहिबो आज जरूरत है कि दरेक बाप પોતાની દીકરીને બતાવે કે દીકરી દુનિયાને ઇજ્જત દીકરીઓ સાથે કરતા મોહમ્મદ મુસ્તફાએ શીખડાવી છે, એમના ગુલામોએ શીખડાવી છે. મુસલમાનો, તમારો મયાર, તમારો વકાર બહુ ઊંચો છે. પોતાની શાદીઓને ગંદી ન કરો, પોતાની શાદીઓને ખરાબ ન કરો, પોતાની શાદીઓને પોતાના દીન ઈમાન બચાવવાનો જરિયો બનાવી લ્યો. સાંભળો સાંભળો આ વાતને. જે ઘરની અંદર શાદીની અંદર મા બાપની વાતો નથી થતી ને, ઈ દીકરીને ખબર જ નથી પડતી કે મારા મા બાપ શું છે. જે શાદીની અંદર મા બાપની વાતો નથી થતી ને, ઈ દુલ્હાને પણ નથી ખબર કે મારા મા બાપ શું છે. પણ અસલ વાત ઈ છે કે અમે જોઈએ છીએ કે ખાલી દીકરીની મોહબ્બત જ બાપના સીનામાં હોય છે. પોતાના ઘરે અંધારું થતું હોય તો થઈ જાય, પોતાનું ઘર વિરાન થતું હોય તો થઈ જાય, પણ દીકરીની ખુશી માટે બાપ 20-21 વર્ષની કરી અને પારકા ઘરે મોકલવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. 1 વર્ષ જાનવર પોતાના પાસે રાખ્યા બાદ આપણાથી ઈ જાનવર જુદા નથી થવાતું. પણ સલામ છે ઈ બાપને જે 20-22 વર્ષની દીકરી કરી અને ઈ દીકરીની ખુશી માટે પોતાના ઘરે અંધારું પસંદ કરી લે છે, પોતાના ઘરની રોશનીને બરબાદ કરવું પસંદ કરી લે છે. બતાવો, બાપ સિવાય આ હૈયો કોનો છે? ઈ બાપ જ હોય છે જે દીકરીના સપનાઓ પૂરા કરે છે. અમે જોયું છે અને તમે પણ આગળ જિંદગીમાં જોશો. બહેનો, અગર શાદી થઈ જાય ને, તમારો ઘરવાળો તમને લાખ મોહબ્બત આપે, તમારી સાસ તમને લાખ મોહબ્બત આપે, તમારી औलाद તમને લાખ પ્યાર આપે, પણ ઈ મોહબ્બત તમને ક્યાંય નહીં મળે જે મોહબ્બત મા બાપ થી મળે છે. મા બાપ થી મળે છે. મા બાપ જેટલી લાગણી, મા બાપ જેટલું પ્યાર, મા બાપ જેટલી ઇજ્જત તમને બીજી કોઈ જગ્યાએ નહીં મળે. અમે જોઈએ છીએ કે લગ્ન થઈ જાય ને, દીકરીના લગ્ન બાદ 1-2 વર્ષ થયા હોય ને, દીકરીના ઘરે ખુશીના સમાચાર આવવાના હોય ને, મા બાપ તરત દોડતા દોડતા સસરાલ પહોંચી જાય. હાલાકે ઈ બાપની જિમ્મેદારી પૂરી થઈ ગઈ. જે બાપે પીડા હાથ કરાવી દીધા, હવે એના ઉપર 1 રૂપિયાની જિમ્મેદારી દીકરીના બાબતે બાકી ના રહે. પણ તો પણ બાપનું હૈયું હોય છે. શરીયતે માફ કરી દીધું, કાયદા કાનૂન તરફથી ઈ અપરાધી
નથી તો પણ બાપનો હૈયો છે કે દીકરીના સસરાલ પહોંચીને કહે છે દીકરીના સારા સમાચાર આપવાના છે, અમે દવાખાને લઈ જશું, અમારા ઘરે આરામ કરશે, અમે એનો ખ્યાલ રાખશું. એ સમયમાં એ દીકરીને બાપ લઈને આવે છે અને અમારી આંખે એવા એવા બાપોને જોયા છે જે બાપે જિંદગી ભર શુદ્ધ ઘી ના ખાધું હોય ને, અને એ બાપને એના ઘરે જો દીકરી આવે તો બાપ ગામમાંથી ઉધાર લઈ લે, કોક પાસેથી કરજો લઈ લે, એ દીકરી માટે શુદ્ધ ઘી લઈ આવે, સારા દવાખાને લઈ જાય, ખર્ચો ઉપાડે. હાલાકે જિમ્મેદારી નહોતી. યાદ રાખજો મારા ભાઈઓ બહેનો, મા બાપ થી વધી અને કોઈ તમને પ્યાર નહીં કરી શકે. દુનિયાની આ રંગીની, દુનિયાના આ ધોખાઓની અંદર પોતાની જિંદગીને બर्बाद न करो. तरीकाए मुस्तफा को छोड़ना वजह बर्बादी. इसी से दुनिया में कौम हुई बेइक्तदार अपनी. આજે જરૂરત છે કે આપણે પોતાના વલીઓના કરીબ આવીએ, એમની વાતોને પોતાના સીનાની અંદર, પોતાના દિલની અંદર જગા આપીએ અને પોતાની શાદીને પાક કરીએ. અને આ મોમિન સમાજનું આંગણું છે અને મોમિન સમાજના માણસો તો ખૂબ માશાઅલ્લાહ સમજદાર જ હોય છે. મેં જ્યાં જ્યાં જોયું ગુજરાતની અંદર મોમિન સમાજના માણસો ના નાચવામાં દેખાય ના કૂદવામાં દેખાય. ઈ પોતાના સમાજની પરંપરાને મર્યાદાને મદ્દેનજર રાખી અને દીન સાથે, દુનિયા સાથે, શિક્ષણ સાથે, કુરાન સાથે, તરીકત સાથે જે ઈમાનદારીથી જોડાય છે ઈ વખણાય છે. આ સમાજ એટલો રૂડો અને એટલો પ્યારો છે કે આની અંદર ભણતર પણ છે, કુરાનની શિક્ષા પણ છે અને દીનદારી પણ છે. સાહેબો, તમે આ મારા એક એક શબ્દની કિંમત કરી શકો છો. પોતાના સમાજને બચાવવો, પોતાના આવવાવાળી નસ્લોને બચાવવો, બહેન દીકરીઓને બચાવવો, ઈમાનની હિફાજત કરો. ઈમાન ખૂબ કિંમતી છે. આ ઈમાન બચાવવા માટે કરબલાની અંદર ઇમામ હુસૈને આખો ખાનદાન કુરબાન કરી દીધું. તકરીર મારી પૂરી થઈ ગઈ. આખરી મહત્વની વાત, માણસો કહે છે એક્ઝામ્પલ લેવા માટે અમે તો ફલાયા કપલનો એક્ઝામ્પલ લેશું, ફલાનો લેશું. મેં કીધું તમે ફલા કપલોના એક્ઝામ્પલ લ્યો છો ને, જિંદગી બરબાદ થાય છે. એક્ઝામ્પલ લેવું છે સૈયદા બીબી આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા અને રસૂલ ખુદાના જીવનનું એક્ઝામ્પલ લ્યો. અગર શાદીની અંદર દુલ્હો દુનિયાનો જોકર બનશે તો એ ખુદ પણ ડૂબશે, પાછળ પરિવાર પણ ડૂબશે. દુલ્હો શાદીની અંદર દુનિયાનો જોકર ના સારો લાગે, દુલ્હો તો મૌલા અલી શેર ખુદાનો નોકર સારો લાગે. એક્ઝામ્પલ લેવું છે સૈયદા બીબી ફાતિમા ઝહરા અને મૌલા કાયનાતની જોડીનો એક્ઝામ્પલ લ્યો. એક્ઝામ્પલ લેવું છે આવો કરબલાની અંદર. જોવો તો સહી ઇમામે આલી મકામે જે કુરબાનીઓ દીધી, સલામ છે એ કુરબાનીઓને. પણ સાહેબો, તમે અને હું પણ પરિવાર રાખીએ છીએ. બતાવો, સાથે જ્યારે ફેમિલી હોય, સાથે જ્યારે પરિવાર હોય, સાથે જ્યારે ઘરની ઓરતો હોય અને મુસીબત નાની પણ હોય ને તો મોટી લાગે. પણ જોવો કરબલાની અંદર ઇમામે આલી મકામની સાથે સૈયદા બીબી ઝૈનબ તો છે, પણ ઉમ્મે રબાબ પણ છે, બીબી શહેરબાનો પણ છે અને એમના બચ્ચાઓના લાશા પણ આવે છે. પણ સલામ છે ઇમામ હુસૈનની ઝોજાને જે બહાદુરી સાથે કરબલાના મેદાનમાં પોતાના શોહરના કાંધાથી કાંધો મળાવીને ઉભા રહ્યા અને કીધું મારા મોલા ગમ ના કરશો, હક માટે અગર આપ ખાનદાન કુરબાન કરો છો તો અમે પણ પોતાના લાલ કુરબાન કરાવીશું. અગર આપ ખાનદાન કુરબાન કરાવો છો અમે પણ પોતાના શહેજાદાઓ કુરબાન કરાવી દેશું. એ એક્ઝામ્પલ લ્યો જેમનાથી તમારી જિંદગીઓ બહેતર થાય. હુઝુર ગૌસુલ આઝમ જીલાનીનું એક્ઝામ્પલ લ્યો, સરકારે ગરીબ નવાઝનું એક્ઝામ્પલ, ઓલિયા અલ્લાહ અને હાજી પીર સરકારનો એક્ઝામ્પલ લ્યો. સાહેબો, દુનિયાની અંદર કેટલા પૈસાવાળા આવી મરી અને ચાલ્યા ગયા, કોઈ એમના કબ્રના નિશાનને યાદ રાખવા તૈયાર નથી. પણ જો અલ્લાહનો વલી રેગિસ્તાનમાં પણ સૂતો હોય તો ત્યાં પોતાની દુનિયા બસાવીને બેઠા છે. મોટા મોટા પૈસાવાળા એમનો સિક્કો ત્યાર સુધી બોલે જ્યાર સુધી એમનો પૈસો છે કે નામ છે. પણ ઓલિયા અલ્લાહ પાસે પૈસો બસાય નથી, પણ એમનો સિક્કો આજે પણ ચાલે છે, એમનો રાજ
માણસની જમીન ઉપર ના હોય તો શું થયું? માણસોના જમીન ઉપર છે. અલ્લાહના વલીઓના કરીબ આવો. હું દુઆ કરું છું કે અલ્લાહ તાલા આ મેસણિયા પરિવારના આંગણે થવા વાળી શાદીને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવી લે. પરવરદિગાર આલમ દુલ્હા દુલ્હનને જીવનની અંદર ખૂબ મોહબ્બતો અતા કરી દે. મોલા કરીમ જે મેં તકરીર કરી, મારા તકરીર કરવામાં અગર કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગ્ઝિશ ગલતી થઈ હોય, તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ મિન કુલ્લી ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول. لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. تیری خوشبو میری چادر، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک. ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جولی. تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جولی. تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی. تیرا راستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی. تیرے سر میرے دیپک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرا تیری چوکھٹ. تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ. میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا. تیرے باری تیرا بالک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. اس کو پڑھ دیتا ہوں، مچل کے کہیں سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ سیدہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر. عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ. ماں سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا. سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ. محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ.
फातिमा तेरी शान शान कलंदरी, तेरी शान शान कलंदरी। तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी, तेरी शान शान कलंदरी। तेरे कैफ ज़िक्र में झूम ले, तेरे आस्ताने को चूम ले। यही आशिकों की नमाज है। तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी, तेरे दर से दागे जमी मिला। ये निशान कितना हंसी मिला। मुझे मुझे इस गुलामी पे नाज है। मुझे इस गुलामी पे नाज है। तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी, तेरी शान शान